اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، میرے ایک بہت پرانے دوست ہیں۔ یہ روز میرے ساتھ واک کرتے ہیں اور مجھ سے روز پوچھتے ہیں کہ کیا میں بھی ارطغرل سیریز دیکھنا شروع کر دوں۔ میں روز جواب دیتا ہوں کہ ہرگز نہیں بھائی جان، یہ غلطی مت کیجیے گا۔ میں اپنے بچوں، عزیز رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی روک رہا ہوں۔ یہ سب پوچھتے ہیں کیوں، تو میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ یہ سیریز صرف ڈرامہ نہیں، یہ ایک نشہ ہے، یہ ایڈکشن ہے۔ آپ نے اگر ایک بار یہ شروع کر دیا تو پھر آپ ہیروئن کے نشے کی طرح اسے چھوڑ نہیں سکیں گے، پھر آپ کسی کام کے بھی نہیں رہیں گے۔ ارطغرل 500 قسطوں پر مشتمل سیریز ہے اور ہر قسط 40-42 منٹ کی ہے، لہٰذا آپ خود اندازہ کیجئے کیا آپ اس کے بعد کوئی دوسرا کام کر سکیں گے۔ ناظرین گرامی، میں بات آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ دلش ارطغرل کی کہانی میں صرف 2% حقیقت اور 98% فکشن ہے، لیکن اس کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ یہ دل، دماغ اور روح تینوں پر اثر کرتی ہے۔ ارطغرل سیریز کہانی، کرداروں، مکالموں، سیٹس، میوزک، کاسٹیومز، لائٹنگ اور پروڈکشن ہر لحاظ سے لاجواب ہے۔ یہ دیکھنے والے کو ایک لمحے کے لیے بھی دائیں بائیں نہیں ہونے دیتی۔ یہ آپ کے دل کی دھڑکن، پھیپھڑوں کی سانس اور ذہن کی سوچ بن جاتی ہے۔ یہ خون کی طرح آہستہ آہستہ آپ کی نسوں میں سرکتی رہتی ہے۔ میں ارطغرل کی اصل کہانی سے واقف تھا۔ میں جانتا تھا کہ پوری ترک تاریخ میں ارطغرل کے بارے میں صرف 7 صفحات دستیاب ہیں، اور وہ بھی حضرت محی الدین ابن عربی، کرسچین اور بازنطینی آرکائیوز میں بکھرے ہوئے ہیں۔ ترک حکومت کے پاس ارطغرل کے نام کا صرف ایک سکہ ہے، اور وہ بھی اور خان کے دور میں جاری ہوا تھا، اور بس۔ ڈرامہ سیریز میں دکھائے گئے ارطغرل کے تینوں بیٹے کرابا حصار کے مضافات میں کائی قبیلے کے ٹینٹوں میں پیدا ہوئے، اور اہلیہ حلیمہ سلطان عثمان غازی کی پیدائش کے بعد انتقال کر گئی، جبکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف تھی۔ ارطغرل کے تینوں بیٹے سغوت میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ لوگ پہلے بیٹے گندوز کی پیدائش سے قبل سغوت شفٹ ہو چکے تھے۔ حلیمہ سلطان نے عثمان غازی کو 67 سال کی عمر میں جنم دیا تھا۔ یہ اس وقت تک مینو پاس ہو چکی تھی، لہٰذا عثمان غازی کی پیدائش معجزہ بھی تھی اور حضرت ابن عربی کی دعا کا نتیجہ بھی۔ ارطغرل کے ساتھ ہی باسمی، آرتک بے، ترگت الب، عبد الرحمن الب اور سامسا الب تاریخی کردار ہیں۔ ترکی میں ان کے مزارات بھی موجود ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کبھی ارطغرل سے نہیں ملے۔ ان کے ادوار ہی مختلف تھے۔ ڈرامہ سیریز میں سعد الدین کوپیک یعنی امیر سعادت کا کردار بہت اہم اور طاقتور ہے۔ یہ درست ہے کہ سعد الدین کوپیک علاؤالدین سلجوق اور غیاث الدین سلجوق کے دور میں اہم شخصیت تھا۔ اس نے سلجوق سلطنت کی تباہی میں بھی منفی کردار ادا کیا تھا۔ وہ انتہائی درجے کا سازشی، حریص، چالاک اور منفی شخص بھی تھا۔ شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ شاعر، مصور اور اعلیٰ پائے کا آرکیٹیکٹ تھا۔ اس نے سلطان علاؤالدین کا ذاتی محل تعمیر کیا تھا۔ تاہم یہ درست ہے کہ غیاث الدین سلجوق کے زمانے میں اس کا سر اتار دیا گیا تھا، لیکن یہ کام ارطغرل نے نہیں کیا تھا۔ سعد الدین کو سلطان کے حکم پر قتل کر کے اس کا سر محل کی دیوار سے لٹکا دیا گیا تھا۔ ڈرامہ سیریز میں یہ کردار ترک اداکار مرات گیری پاگلو نے ادا کیا اور کمال کر دیا۔ ویلن کا یہ کردار اس قدر مضبوط تھا کہ جب ارطغرل نے سعید الدین کوپیک کا سر اتارا تو پورے ترکی میں جشن منایا گیا۔ لوگوں نے سڑکوں پر آ کر ڈھول پیٹے اور پٹاخے چلائے تھے۔ سعد الدین کوپیک کی قبر کونیا میں ہے اور اس کا بڑا برا حال ہے۔ شہر کے نشئی اس میں بول براز بھی کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ڈرامے میں حلیمہ سلطان کو جوانی میں مرتے دکھایا گیا ہے، جبکہ یہ بڑھاپے میں فوت ہوئی تھی اور اسے سغوت میں ہی دفن کیا گیا تھا۔ آج بھی اس کی قبر سغوت میں ہے اور ارطغرل کے مزار کے قریب ہے۔ بیجو نویان بھی اصل کردار تھا۔ یہ ایشیائے کوچک میں منگولوں کا گورنر تھا۔ چنگیز خان کے بیٹے اوگدائی نے اسے گورنر مقرر کیا تھا۔ یہ کوس داغ کی جنگ میں بھی شریک ہوا تھا، لیکن اس کا ارطغرل کے ساتھ کبھی ٹاکرا نہیں ہوا۔ اس کی زندگی کا زیادہ تر حصہ بغداد، شام اور ایران کی مہمات میں گزرا۔ ڈرامہ سیریز میں ارطغرل کو عالم اسلام کا بہت بڑا بلکہ سب سے بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ بات بھی تاریخی لحاظ سے غلط ہے، کیونکہ ارطغرل کا تاریخ میں 200 جوانوں کے ساتھ علاؤالدین سلجوق کی اچانک مدد، سلطان سے سغوت کی وادی حاصل کرنے اور ابن عربی کی دعا کے علاوہ کوئی اہم کارنامہ نہیں تھا۔
सल्तनत उस्मानिया आहिस्ता आहिस्ता मार्ज़े वजूद में आई थी और असल कमालात सुल्तान मोहम्मद फातेह, सुल्तान सलीम ओल और सुल्तान सुलेमान ने दिखाए थे। ये लोग थे जिन्होंने सगूद की छोटी सी वादी और 3000 लश्करियों की रियासत को दुनिया की अजीम खिलाफत बना दिया। ताहम ये भी सच है कि खिलाफत उस्मानिया अगर दरख्त थी तो इसका बुनियादी बीज अर्तुगरुल था। वो ना होता तो शायद खिलाफत उस्मानिया भी ना होती। नाज़रीन ग्रामी, दरलिश अर्तुगरुल फिक्शन होने के बावजूद कमाल है। ये अमेरिका में देखी जाने वाली पहली तुर्क सीरीज है। इसने 150 मुल्कों में रिकॉर्ड कायम किया। किस्त नंबर 102 17 जनवरी 2018 को रिलीज हुई। इसकी रेटिंग 17 थी और ये तुर्की में किसी भी ड्रामे की बुलंद तरीन रेटिंग थी। अर्तुगरुल हुकूमत की सरपरस्ती में बनाई गई। इसके पीछे प्रोफेसरों की पूरी टीम थी। टीम ने इब्ने अरबी का मुतालिया भी किया, तुर्क तहजीब और सकाफत भी देखी और इस्लाम की धुंधली होती तस्वीर का मुशाहिदा भी किया और फिर एक ऐसा फ्रेम बनाया जिसके अंदर रहकर यह ड्रामा सीरीज बनाई गई और फिर कमाल हो गया। तुर्क सदर तैयब उर्दगान तक इससे इतने मुतासिर हुए कि ये अपनी अहलिया और साहबजादी के साथ सेट पर पहुंच गए और आधा दिन वहां गुजारा। इस ड्रामा सीरीज ने तुर्की की सियाहत में भी 3 गुना इजाफा किया और स्याह उन इलाकों के विजिट भी करने लगे जहां कोई शख्स भी नहीं जाता था। नाज़रीन ग्रामी, 2014 से पहले अगर आप बोरसा से सगूद के लिए टैक्सी लेते तो आपको ये जानकर हैरत होती कि टैक्सी के ड्राइवर और सगूद के ज्यादातर लोग भी अर्तुगरुल से नावाकिफ थे। लेकिन आज सगूद बाकायदा सियाहती मकाम बन चुका है। सैकड़ों लोग वहां जाते हैं और सर पर अर्तुगरुल कैप पहनकर हाथ में तलवार लेकर तस्वीरें बनाते हैं। हलीमा सुल्तान भी अब तक करोड़ों नौजवानों की वालदा बन चुकी हैं। यह है कैमरे और सोशल मीडिया की पावर। एक ऐसा किरदार जिसका जिक्र तुर्क तारीख में भी 7 सफ़ों से ज्यादा नहीं, वो कैमरे और सोशल मीडिया से होता हुआ तारीख का अजीम मुजाहिद बन गया और लोगों ने इस पर यकीन भी कर लिया। आप मीडिया का असर देखिए। आज अर्तुगरुल का किरदार अदा करने वाला अदाकार एंजन अल्तान बाहर निकलता है तो लोग आगे बढ़कर उसके हाथ चूमना शुरू कर देते हैं, और जब हलीमा सुल्तान का किरदार निभाने वाली अदाकारा इसरा बलगच और अर्तुगरुल की मां हीमा अना का किरदार अदा करने वाली अदाकारा हलिया दार जान की बिकिनी और खुले गले की तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड होती हैं तो लोग शदीद एहतजाज करते हैं। ये इन तस्वीरों को असरा बलगच और हलिया दार जान की तस्वीरें मानने के लिए भी तैयार नहीं होते। इसी तरह सुलेमान शाह का किरदार सरदार गोखान, सुलेमान शाह के भाई का किरदार हैकन वेनली, सादुद्दीन कोपैक का किरदार मोरात गेरी पाओग्लो और नोयान का किरदार बरसबाज ने अदा किया था। लोग आज इन्हें इनके असल नामों की बजाय इनके किरदारों से जानते हैं। सरदार गोखान आम जिंदगी में भी सुलेमान शाह और मोरात गिरी पाओग्लो अपनी गली में भी सादुद्दीन कोपैक बन चुके हैं। आप कैमरे की पावर देखें। नोयान का किरदार अदा करने वाले बरसबाज और सादुद्दीन का किरदार अदा करने वाले मोरात गैरी पाओग्लो जब गलियों या बाजारों में निकलते हैं तो लोग गुस्से में उनके साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। दुकानदार इन्हें सौदा तक नहीं देते। यह है मीडिया, यानी असल नकल हो गया और नकल असल हो गई। आप जरा दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या इस ड्रामा सीरीज ने इसके अदाकारों का कैरियर खत्म नहीं कर दिया? क्या ये अब बाकी जिंदगी अर्तुगरुल की छाप से बाहर आ सकेंगे? मेरा ख्याल है नहीं। ये लोग भी अब महबूब आलम की तरह चौधरी हशमत बन चुके हैं। ये अब मरने तक दिरलिश अर्तुगरुल से बाहर नहीं आ सकेंगे। अर्तुगरुल के तमाम विलन बहुत मजबूत और अदाकारी की महराज को छूते नजर आते हैं। सीरीज के लिए इस्तांबुल के मुजाफात में 5000 लोग आबाद किए गए, खेमे भी लगाए गए और काजकिस्तान से 25 ट्रेन घोड़े और तलवारबाज भी मंगवाए गए। अदाकारों को 6 माह ट्रेनिंग दी गई और फिर एक ऐसा शाहकार सामने आया जिसे मगरबी मीडिया इस्लामी बम करार दे रहा है, और यह वाकई इस्लाम का सकाफती, रूहानी और तारीखी बम है। लेकिन मेरी इसके बावजूद आपसे दरखास्त है कि आप इसे मत देखें। क्यों? क्योंकि आप इसे शुरू करने के बाद छोड़ नहीं सकेंगे। आपके अंदर भी एक अर्तुगरुल पैदा हो जाएगा और आपको बाकी जिंदगी उसी के साथ गुजारना पड़ेगी। नाज़रीन ग्रामी, हमेशा की तरह उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर कीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी आरा का इजहार भी कर सकते हैं। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।